हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर नी अंदर चैप्टर नंबर 3 नी थियरीओ आपणे बधी ज पूरी करी। तमने मैं कीधेलुं चैप्टर नंबर 3 नी थियरीओ बधी व्यवस्थित तैयार करी नाखजो अने एना सूत्रो खास। आज आपणे शरूआत करीए चैप्टर नंबर 3 ना दाखलाओथी। पहला आपणे जोईए उदाहरणना दाखला। अगाउना चैप्टरोनी जेम ज फरीथी एक वखत सूचना आपी दઉં છું, दाखलाना विडियो स्टार्ट करो पहला टेक्स्ट बुक, जे बुक में तमे दाखला लखवाना छो ए तमारो फूल स्केप बुक अने केल्क्युलेटर पासे लईने बेसो के न होय तो विडियो ने थोड़ी वार पॉज करीने बधुं कलेक्ट करी लो। पछी आपणे जईए चालो उदाहरणना दाखलानी अंदर। उदाहरण नंबर 3.1 उदाहरण नंबर 3.1 एमां पहलो प्रश्न ए छे। जो चालो टेक्स्ट बुक नी अंदर रकम पहला प्रश्न में छे 1.5 एम्पियर प्रवाहનું वहन करता અને 1 ગુણ્યા 10⁻⁷ मीटर स्क्वेर जेटला। ચાલો પ્રવાહ આપ્યો છે 1.5 એમ્પિયર અને 1 ગુણ્યા 10⁻⁷ मीटर स्क्वेर जेटला આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા એક તારમાંથી वहन पामता इलेक्ट्रॉन माटे सरेराश ड्रिफ्ट झड़प गणो। चलो आ तार माटे ड्रिफ्ट झड़प आपने पूछी छे मित्रों, ड्रिफ्ट वेग पूछो छे। नीचे केटलीक वस्तु आपी छे जो एवुं धारो के दरेक कॉपरनो परमाणु लगभग 1 इलेक्ट्रॉन आपे छे, એટલે मुक्त इलेक्ट्रॉननी संख्या जेटला कॉपरना परमाणुनी संख्या हशे એટલા જ સામે मुक्त इलेक्ट्रॉन छे। कोपरनी घनता 9 गुणिया 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोपरनी घनता रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब अने तेनो परमाणु दळांक 63.5 mu छे। चलो परमाणु दळांक 63.5 पेला केटला विद्यार्थीओने खबर छे परमाणु दळांक एटले शुं थशे? 63.5 u एटले एनो युनिट 63.5 यूनिट। बोलो परमाणु दळांक नो यूनिट आपणे शुं लखता था? ग्राम प्रति मोल। એટલાનો मतलब તમને ખબર પડી ગઈ કે જો આપણી પાસે 1 મોલ કોપર હોય તો એનું દળ 63.5 ग्राम थाय। आ શું કામ લખ્યું ખબર પડી? घनता किलोग्राम में छे એટલે मैं किलोग्राम कर्યું। 1 मोल कोपर होय तो एनु दळ एना अणुभार जेटलू 63.5 ग्राम। ग्राम प्रति मोल नो मीनिंग आवो निकळे। चलो ड्रिफ्ट झड़प गणवी छे। पहला तो जे राशिओ आपी छे एमांथी ड्रिफ्ट झड़प मळे एवुं सूत्र याद करो। तो तमने बधाने याद छे, एक शॉर्टकट मस्त शीखवाड़ी थी एक सूत्र में, I बराबर अने वीडी नावडी आવું एक याद रखाયું હતું है ना। I बराबर a स्मॉल n e vd। I छे a छे स्मॉल n નથી। स्मॉल n એટલે શું હતું? સંખ્યા ઘનતા નથી। ओके, एक घटे छे। e इलेक्ट्रॉन नो विद्युत भार आवडे 1.6 गुणिया 10⁻⁹ कूलम। vd जे तो शोधवानुं छे એટલે એનો મતલબ એવો છે ડ્રિફ્ટ વેગ શોધવા માટે પહેલા જ મને સંખ્યા ઘનતા આવડવી જોઈએ। ચાલો દાખલાની શરૂઆત જોજો। પહેલું જ કામ કરો, સંખ્યા ઘનતા મેળવો। સંખ્યા ઘનતા એટલે સ્મોલ n। સંખ્યા ઘનતાનું સૂત્ર શું હતું? એકમ કદ દીઠ રહેલા અણુઓની સંખ્યા। કેમ? मैं 1 मोल कॉपर लईने गणतरी करूं छूं। 1 मोल कॉपर लईने गणतरी करूं એટલે એકમ કદ દીઠ બોલો 1 મોલ માં કેટલા અણુ હોય? એવોગેડ્રો અંક 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાત। ચાલો એક કામ કરો, એવોગેડ્રો અંક તો આવડે છે, કદ નથી આવડતું। પેલા જે રાશિઓ છે લખી દો 1.6। એવોગેડ્રો અંક 6.022 10⁻23 पर मोल अथवा मोल इनवर्स 1 मोल में आटला होय। चलो कद नहीं खबर, कोई वांधो नहीं, काम करो।
સમીકરણનો અણુભાર દળ વડે ગુણાકાર અણુભાર દળ વડે ભાગાકાર કરો. શું કામ? એનું રીઝન સાંભળો. હવે હું આને આમ લખી શકું, Na/m0 v. છોકરા, કોનું કદ લીધું તું મેં? 1 મોલનું કદ. અને m0 શું છે? 1 મોલનું દળ. 1 મોલનું દળ છેદમાં 1 મોલનું કદ એટલે 1 મોલની ઘનતા. રો 1 મોલના અણુની સંખ્યા, 1 મોલનું દળ ના 1 મોલની ઘનતા. તો તમને 1 મોલની સંખ્યા ઘનતા મળી ગઈ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. રો 9 ગુણ્યા 10⁻3. અણુભાર 63.5 ગુણ્યા 10⁻3. સંખ્યા ઘનતા પર મીટર ક્યુબ. એકમ કદમાં રહેલા અણુની સંખ્યા. ચાલો n મળી ગયો. તો આપણને જોઈએ છે ડ્રિફ્ટ વેગ. ચાલો એટલે પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળશે. ડ્રિફ્ટ વેગ માટે સૂત્ર હતું I = A∠EVD. બોલો છોકરા, VD નું સૂત્ર શું થઈ ગયું? I/A∠E. A છે 1.5, 1 ગુણ્યા 10⁻7. જો I પ્રવાહ તો 1.5, ક્ષેત્રફળ 10⁻7. ઈટા જે ઉપર મળ્યું છે એ તમારે અહીંયા મૂકવાનું છે. અને E છે 1.6 10⁻19. તો આ થઈ ગયો ડ્રિફ્ટ વેગ. ક્લિયર? આટલામાં સમજ પડી ગઈ? પહેલા તો ડ્રિફ્ટ વેગ માટે આ સૂત્ર મગજમાં આવવું જરૂરી છે. એમાં જે રાશિ ઘટે છે એ પહેલા શોધી લો. રાશિ મળી જાય એટલે સૂત્રમાં કિંમત મૂકો, ડ્રિફ્ટ વેગ મળી જાય. એમાં જ બીજો ક્વેશ્ચન, ઉપરોક્ત મળેલ ડ્રિફ્ટ ઝડપ. ચાલો એટલે આ જે જવાબ મળ્યો એમાં પાછા બે ક્વેશ્ચન. પહેલું, આ ઝડપને સામાન્ય તાપમાને કોપર પરમાણુની ઉષ્મીય ઝડપ, અને બીજું સુવાહકમાં ડ્રિફ્ટ ગતિ માટે જવાબદાર છે તેવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રસરણ ઝડપ સાથે સરખામણી કરો. એટલે આ જે આન્સર મળ્યો એને બે સાથે કમ્પેર કરવાનો છે. કયા બે સાથે? તો કે પહેલું, સામાન્ય તાપમાને કોપર પરમાણુની ઉષ્મીય ઝડપ. એટલે કોપરનો એક પરમાણુ હોય, એક પરમાણુની જે ઉષ્મીય ઝડપ હોય એની સાથે આ ઝડપને સરખાવો. અને પછી વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રસરણની ઝડપ સાથે. ચાલો, એક પરમાણુની ઝડપ, ઉષ્મીય ઝડપ જોઈએ છે. તો તમને બધાને ખબર છે ઉષ્મીય ઝડપનું ઇક્વેશન. યાદ કરો, 11મું √3 kBT/m. એટલે હું આવું લખી શકું, ચલે છે √kBT/m. મેં 3 હું કામ નથી લખ્યા? ઘણા વિચારશે 3 મુક્તતાના અંશ પરથી આવેલા હતા. જુદા જુદા દ્રવ્યો માટે મુક્તતાના અંશ જુદા જુદા હોય. અત્યારે તો હું કમ્પેરિઝન કરું છું, મને પ્રોપર વેલ્યુ નથી જોતી એટલે હું 3 નથી લખતો. ક્લિયર? √kBT/m. મજા આવે. kB એટલે બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક, આવડે છે. 1.38 ગુણ્યા 10⁻23 હે ને, R/Na, સોરી -23. આ થઈ ગયો બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક. એની વેલ્યુ આપણી પાસે છે જ. બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંકનું એકમ તમને આવડતો હોવો જોઈએ. હું લખતો નથી, મારે જરૂર નથી. સામાન્ય તાપમાન 27 સેલ્સિયસ 300 કેલ્વિન. એમ એટલે શું? કોપરના એક પરમાણુનું દળ. કેમ કે મારે કોપરના એક પરમાણુની ઉષ્મીય ઝડપ સાથે આની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. તો એક પરમાણુનું દળ પેલા ગોતો. ચાલો, બધાને આવડે છે, જોજો. 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાત પરમાણુ, ત્યારે 63.5 ગ્રામ દળ. કેમ? અહીંયા લખ્યું ને 1 મોલ. 1 મોલ એટલે આટલા પરમાણુ આટલું દળ. તો એક પરમાણુનું દળ કેટલું? બોલો, સ્મોલ m મળી ગયો. 63.5 10⁻3 ગુણ્યા 1/6.022 10⁻23 આટલા કેજી. સ્મોલ m આવી ગયો. ત્યારે બોલો, ઉષ્મીય ઝડપ √kBT/m. kB T/m જે અહીંયા ઉપર મળ્યો એ
तो आनो आंसर मळशे मीटर पर सेकंड। तो पहला आनी साथे कम्पेरिजन करवानी एटले आवुं करो, ड्रिफ्ट झड़पना छेदमां सरेराश झड़प, ड्रिफ्ट झड़पनो जे आंसर मळ्यो एना छेदमां सरेराश झड़पनो आंसर। तो उष्मीय झड़प साथे सरखामणी थई गई, समझ पड़ी। एक परमाणुनी छे એટલે એનું દળ લેજો। અને એમાં જ બીજો ક્વેશ્ચન, विद्युत क्षेत्रना प्रसरणनी झड़प साथे सरखामणी करो। मित्रों याद राखजो, विद्युत क्षेत्रना प्रसरणनी वाहकमां झड़प प्रकाशना वेग जेटली होय, कारण के विद्युत क्षेत्र प्रसरे, आगळ आपणे सिलेबसमां भणशुं ज, एनी बदलाता जता विद्युत क्षेत्रना लीधे चुंबकीय क्षेत्र पैदा थाय अने बंनेना लीधे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न थाय। आ विद्युत चुंबकीय तरंगनी झड़प 3×10⁸ होय छे। ओके, चलो आनी साथे कम्पेरिजन करवानी। तो ड्रिफ्ट वेग छेदमां विद्युत क्षेत्रना प्रसरणनी झड़प, ड्रिफ्ट झड़प अहींया जे मळी होय ए मूकजो, छेदमां प्रसरणनी झड़प मूकजो। ओके, तो पहला दाखलानी अंदर समझ पड़ी। पहला ड्रिफ्ट वेग पूछो तो પછી આ ડ્રિફ્ટ વેગની એક પરમાણુની ઉષ્મીય ઝડપ સાથે કમ્પેરિઝન કરો અને વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રસરણની ઝડપ સાથે કમ્પેરિઝન કરો। સૂત્ર યાદ આવવા જરૂરી છે, સૂત્ર વગર દાખલો સોલ્વ થશે નહીં। સમજ પડી ગઈ વાતમાં? કેલ્ક્યુલેટર તમારી પાસે છે જ, આ વેલ્યુ જે મૂકીને સાદું રૂપ આપજો અને ટેક્સ્ટ બુકના જવાબ સાથે કમ્પેરિઝન કરજો। ક્લિયર? લખો, ચાલો ઝડપથી વિડીયોને પોઝ કરો અને આટલી રકમ આ દાખલો ઉતારી દો। પોઝ કરો અને ઉતારો ઝડપથી। હવે મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 3.2 આખું થિયરિકલ એક્ઝામ્પલ છે, જેના આન્સરો લખવાના છે, એમાં કોઈ કેલ્ક્યુલેશન નથી। આવા એક્ઝામ્પલ આપણે બને ત્યાં સુધી જનરલી લાઈવ ક્લાસ, એટલે તમે જ્યારે રૂબરૂમાં આવશો ત્યારે આપણે સોલ્વ કરીશું, કેમ કે હું અહીંયાથી આમ બોલી જઈશ તો તમને કંઈ મજા નહીં આવે। એટલે એવા એક્ઝામ્પલો આપણે રહેવા દઈએ, એ આપણે રેગ્યુલર ક્લાસમાં તમે યાદ કરાવજો, ત્યારે આપણે સોલ્વ કરી દઈશું। 3.3 જુઓ, ચાલો જો 3.3 આવડશે તો 3.4 આવડી જશે। તો ધ્યાનથી સમજો। એક ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટરમાં ગરમ કરવા માટે નાઇક્રોમ તારનો ઉપયોગ થાય છે। અવગણ્ય પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે ઓરડાના તાપમાને તારનો અવરોધ 75.3 ઓહમ મળે છે। ચાલો ઓરડાનું તાપમાન, જેને હું સંદર્ભ તાપમાન ધારી લઉં θ0 27°C, અને આ તાપમાને આપણને અવરોધ મળે છે 75.3 ઓહમ। ઓકે, એટલે અત્યારે તમે સમજો ઓરડામાં નિક્રોમ તાર છે મારી પાસે, અત્યારે આનો અવરોધ આટલો છે। હવે શું કીધું? હવે જ્યારે ટોસ્ટરને 230 વોલ્ટના ઉદ્ગમ સાથે, ઓકે, હવે તમારે પ્લગમાં પેલો વાયર અટેચ કરી દેવાનો છે ટોસ્ટરનો, પ્લગની અંદર પિન અટેચ કરો, સ્વિચ પાડો, પ્લગના વોલ્ટેજ 230, ત્યારે એમાંથી 2.68 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય। છોકરાઓ એક સવાલ પૂછું, તમને બધાને ખબર છે જેવું પ્લગ સાથે જોડીને સ્વિચ ઓન કરીશ તારમાંથી પ્રવાહ જશે, ટોસ્ટરનો તાર ગરમ થશે। અત્યારે ઓરડાના તાપમાને તો જેવો પ્રવાહ પસાર કરું એટલે તાર ગરમ થશે। ગરમ થયો અને કેટલું તાપમાન થાય છે મને ખબર નથી, એટલે હું લખું છું ધારો કે પ્રવાહ પસાર કરતા તારનું તાપમાન કોઈ θ°C થાય છે। ખબર નથી θ કેટલું છે, પણ મને એટલી ખબર છે કે એ તાપમાને એનો અવરોધ V/I, ઓહમનો નિયમ, કેમ કે તમે વોલ્ટેજ આપ્યા 230, એમાંથી પ્રવાહ ગયો 2.68, એટલે જ્યારે સ્વિચ પાડી તાર ગરમ થયો ત્યારનું તાપમાન કેટલું એ ખબર નથી, પણ એ તાપમાને એનો અવરોધ આટલો થઈ ગયો એ ખબર છે। બીજું તમને કીધું છે તો એનું તાપમાન ગણો। ચાલો, એટલે આ તાપમાન θ જ આપણે શોધવાનું છે, એટલે આપણો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો θ કેટલું હશે? નિક્રોમ તાર માટે તાપમાન ગુણાંક આલ્ફા 1.70 10⁻⁴ સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ। બહુ મસ્ત અને ઈઝી દાખલો પૂછ્યો છે। બોલો, અવરોધનો
तापमान परनो आधार बधाने आवड़े छे। शुरू करो। आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0 सूत्र है आपको थियरी में आ गયું। ओके, आर थीटा 0 ने जरा अंदर गुणी दो, हूँ सादुरूप सरल बनाई दू। आ बाजू ले लो, माइनस थशे आर थीटा माइनस आर थीटा 0 बराबर आर थीटा 0 अल्फा आखू पद वधशे थीटा माइनस थीटा 0 छोकरा ने छेद में लई लो भागाकार में, तो आर थीटा माइनस आर थीटा 0 छेद में आर थीटा 0 अल्फा। आपणे तो थीटा जोईए छे, थीटा 0 ने आ बाजू लई लो, प्लस थई गयुं, थीटा 0 प्लस थई गयुं माइनस आर थीटा 0 छेद में आर थीटा 0 अल्फा। क्लियर? थीटा 0 केटलू छे 27 सेल्सियस। आर थीटा केटलो छे, आर थीटा अहींया जे मळ्यो ए वेल्यू मूकजो माइनस आर थीटा 0 75.3 75.3 गुणिया 1.7 10 ની -4 છોકરાઓનું સાદુરૂપ આપી દો એટલે તાપમાન તમને મળી જાય। એટલે પહેલા આ શોધી લેજો, અહીંયા મૂકવું પડશે, પછી માઇનસ કરીને સાદુરૂપ આપજો। દાખલો સમજાઈ ગયો? સ્ટાર્ટિંગમાં ઓરડાને સંદર્ભ ધારી લો, પ્રવાહ પસાર કરો, ગરમ થયો અને થીટા થઈ ગયું। એ થીટાએ અવરોધ મળી ગયો, થીટા કેટલો એ ખબર નથી, એ જ આપણો સવાલ હતો। सूत्रमां किंमत मूकीने सादुरूप आपी दो, थीटा पण मळी जाए। आज इक्वेशन पर हजू एक एक्जाम्पल जोई लीए आजना लेक्चरनी अंदर। चौथुं, प्लेटिनम अवरोध धरावता थर्मोमीटर में रहेला प्लेटिनम तारनो अवरोध बरफना तापमाने 5 ओम। पहला तो बरफनु तापमान, चलो एने हूँ संदर्भ लई लो 0 सेल्सियस, त्यारे अवरोध छे 5 ओम एटले 0 सेल्सियस तापमाने आर थीटा 0 5। वराळना तापमाने ओके मित्रों, वराळनु तापमान 100 सेल्सियस एने थीटा कन्सिडर करो थोड़ी वार माटे, अने 100 सेल्सियस ए तापमान अवरोध 5.23 ओम। चलो एक काम करो, पहला आना माटे आपणे कंडीशन लखीए अने आल्फा मेळवी लीए। शुं मेळवी लीए? आल्फा। ओके, तो लखुं छुं वराळना तापमाने, बोलो सूत्र आर थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। फाइन, आर थीटा 5.23 आ 5, अल्फा नहीं खबर, थीटा 100 माइनस 0 एटले 100 थाय ने, 100 माइनस 0 एटले आ 100 थई गयुं। क्लियर? अंदर गुणी दे 5.23 बराबर 5 प्लस 500 अल्फा, 5 ने अंदर गुण्या 5 आ बाजू आव्या एटले माइनस थई गया, 5.23 मांथी 5 गया एटले 5, 0.23 5.23 माइनस 5 एटले 0.23 बराबर 500 अल्फा, अल्फा मळी गयो। ओके, सेल्सियस में गणो छो, सेल्सियस इनवर्स। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हवे लख्युं छे ज्यारे थर्मोमीटर ने हॉट बाथ में डुबाडवामां आवे। मित्रों, हॉट बाथ एटले कई नवुं नथी। तमे तपेलानी अंदर पाणी भरीने पाणीने गैस पर मूकी दो अने तपेलामां जे पाणी गरम थाय बस एने हॉट बाथ कहेवाय। समझाय छे बात? कई नवुं नथी हॉट बाथ। हाँ, उन्हें पेला जुओ छो ने तमे गरम पाणीना झराओ, ए हॉट बाथ छे। हॉट बाथ में डूबाड़ो त्यारे तारनो अवरोध 5.795 ओम मळे छे, तो हॉट बाथनुं तापमान गणो। ओहो, खबर नथी, गणवानुं छे तो लखी दो। धारो के हॉट बाथनुं तापमान थीटा सेल्सियस होय
तो 1 θ सेल्सियस से अवरोध 5.795 ओम है। तो चलो सिंपल हवे हॉट बाथ ना तापमाने रेडी r θ1 प्लस θ माइनस θ0 हॉट बाथे अवरोध केटलो 5.795 θ0 એટલે મેં બરફ લીધો તો 5 આલ્ફા મળી ગયો કેમ કે તાર એકનો એક જ છે પ્લેટિનમનો પહેલા બરફમાં રાખ્યો પછી વરાળમાં રાખ્યો અને પછી હોટ બાથમાં રાખ્યો થર્મોમીટર નથી બદલ્યો આપણે એટલે આલ્ફા ફેરફેરો ન કરતા એ અચળાંક છે એકનો એક જ રે 0.23 છેદમાં 500 थीटा જોઈએ છે અને θ00 છે અંદર ગુણો 5.795 બરાબર 5 प्लस अंदर गुणो एटला छेदमां 100 थई गया तो 0.23 ना छेदमां 100 इंटू थीटा का तो 0 है अहींया गुण्या एटले 5 अहींया गुणो एटले छेदमां 100 चलो आ 5 ने आ बाजू लई लो माइनस 5.795 माइनस 5.795 तो थीटा मળી ગયો 0.795 गुणिया 100 छेदमां 0.23 आटला सेल्सियस क्लियर એટલે પહેલા વરાળના તાપમાને ગણતરી કરીને આલ્ફા શોધી લો પછી હોટ બાથના તાપમાને ગણતરી કરીને હોટ બાથનું તાપમાન શોધી લો ક્લિયર એટલે બંને દાખલાઓ સેમ કોન્સેપ્ટના છે અવરોધનો તાપમાન પરનો આધાર સમજ પડી વાતમાં તો વિડિયોને પોઝ કરો दाखला उतारो और कैलकुलेशन साथे जवाब टेक्स्ट बुक में कंपेरिजन करो ओके